پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک بار پھر کالعدم قرار۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنا دیا، الیکشن کمیشن کو بلے کے نشان کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے پی ٹی آئی نے بلے کی واپسی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے کل اجلاس طلب کر لیا، عدالتی فیصلے پر لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاذ پہ ڈیفیٹ کرانے کی کوشش کی تھی، ہم سے بالکل ناجائز طور پر یہ نشان روک لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بلہ پی ٹی آئی نہیں، پاکستانی عوام اور ان کے حقوق کی نشانی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہر مرحلے پر روکنے کی کوشش کی، نشان نہ ملتا تو تمام سیٹوں سے الیکشن مشکوک ہو جاتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا پارٹی سے غیر قانونی طریقے سے بلے کا نشان چھینا گیا، مقصد سیاسی جماعت کو غیر فعال کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی سے دیا تھا، زبردستی اور غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینا تھا، اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جو بیٹ سمبل ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے۔ پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے ایک اور اہم پیش رفت، ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر فیصلے کا مرحلہ مکمل۔ 11 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری ہوگی۔ 12 جنوری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ 13 جنوری کو نشانات الاٹ اور حتمی فہرست پبلک کی جائے گی۔ سابق چیئرمین تحریک انصاف لاہور اور میاں والی کے دونوں حلقوں سے آؤٹ۔ پی ٹی آئی کا اپیلیٹ ٹرائیبیونل کے فیصلے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کلیئر قرار۔ چودھری پرویز الہی، ان کی اہلیہ اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار۔ این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ این اے 46 اور 47 سے خواجہ سرا نایاب علی اہل قرار۔ شاہ محمود قریشی نے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ میں انتخابی منظرنامہ بھی واضح، فہمیدہ مرزا اور ان کے شوہر ذوالفقار مرزا الیکشن دوڑ سے باہر۔ صدر عارف الوی کے بیٹے عواب الوی، حلیم عادل شیخ، فردوس شمیم نقوی اور خرمشیر زمان کے کاغذات منظور۔ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کی اپیلیں منظور۔ شہباز شریف کے خلاف دونوں اپیلیں مسترد۔ عام انتخابات 8 فروری بروز جمعرات کو ہی ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولانگی کہتے ہیں خراب ترین حالات میں بھی الیکشن ہوئے۔ آج صورتحال 2008 اور 2013 سے بہتر ہے۔ جس دن سے حلف اٹھایا الیکشن کمیشن سے رابطے میں ہوں۔ مرتضی سولانگی کا سینٹ کی قرارداد پر تبصرے سے انکار۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفے سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس پر دیے جواب میں تمام الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ موقف اختیار کیا، سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے، کسی کی شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف۔ اٹارنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض۔ شکایات سابق پی ڈی ایم حکومت کی حمایت پر دائر کی گئی۔ شکایات خارج اور کارروائی ختم کرنے کی استدعا۔ استعفے پر پچھلے سال کی تاریخ درج۔ ایوان صدر کے رابطہ کرنے پر تاریخ درست کر کے استعفیٰ منظور کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے سیکرٹری کا ایوان صدر کو مراسلہ۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت کی سزا کو درست قرار دے دیا۔
जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट खुसूसी अदालत हुक्म खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते, मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए, वर्सा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा 15 जनवरी को ओकाड़ा में करेगी। पार्टी जराये के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज अवामी जलसे से खिताब करेंगी। ज़िलाई तंजीम ने फुटबॉल ग्राउंड में अवामी शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अता तारर का कहना है, अल्लाह ने मौका दिया तो बाहमी हम आहंगी को फरोग देंगे। नून लीग ने पंजाब को अमन का गहवारा बनाया, हम एक दूसरे के मुहाफिज बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लाहौर में नून लीग नजर आई ना पीटीआई, जियाले डोर टू डोर मुहिम चलाएं। लाहौर कल भी भुट्टो का था, आज भी भुट्टो का है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी, लाहौर में अब कोई और नजर नहीं आ रहा। ताजिर रहनुमाओं, सनतकारों और कारोबारी तबके के नुमाइंदों से मुलाकात, मुल्क की मईशत की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। NA 127 में शामिल सूबाई हलकों पर उम्मीदवार फाइनल। PP 157 से अदनान गोरसी, PP 160 से मिसबाउर रहमान को ग्रीन सिग्नल, PP 161 से फैसल मीर, PP 162 से मंजर अब्बास खोखर मुतवक्के उम्मीदवार। सारी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं, जो 16 माह इकट्ठे बैठे अब गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए गलतियों को तस्लीम करके एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कराची में हुर्रों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात। एजाजुल हक बहादुराबाद में MKM रहनुमाओं से भी मिले। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर रियासती रद्द-ए-अमल में शिद्दत आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। रियासत शहदा की कुर्बानियों को फरामोश करेगी, ना लवाहिकीन को तन्हा छोड़ेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम भी भरपूर तरीके से जारी रखने के अज़्म का इज़हार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तकसीम कार कंपनियों की मैनेजमेंट में बेहतरी से मुताल्लिक पावर डिवीजन की समरी पर गौर। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। लापता अफराद के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ अनासर लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, दहशत गर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सारी तौसी कर दी। मुल्क भर में गैस और बिजली की लोड शेडिंग। कराची में मुकर्रर औकात के दौरान भी गैस नहीं आती। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश से कारोबार रुक गए। धुंध ने रात ढलते ही रास्तों को गुम कर दिया। मोटरवे M3 समुंदरी से दुरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद, M5 पर शेर शाह से जाहिर पीर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार शहरियों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस में 50 इलेक्ट्रिक और 30 हाइब्रिड बसों का इजाफा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, वफाक के ताउन से ग्रीन लाइन मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, ग्रीन लाइन बस और रेड लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार है। पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मंसूबों में सरमायाकारी की जरूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट्स मंसूबे का मुआयना। पुलिस की रिहाइश गाहों का प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी का कहना है, तामीराती कामों को आला मयार के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अपार्टमेंट्स के सामने खाली अराजी पर लॉन और पौधे लगाने की हिदायत।
पंजाब में नमूनिया केसेस में इजाफा। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जा बहक। हुकूमत का नर्सरी और प्ले ग्रुप की जमातों के लिए मजीद 7 रोज की तातीलात का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया के बढ़ते हुए केसेस पर इजहार तशवीश। पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर भी पाबंदी। बच्चों को मास्क और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की हिदायत। स्टॉक मार्केट में मंदी की हैट्रिक। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार रेड जोन में रहा। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स की कमी के बाद 64,000 की नफ्सियाती हद बरकरार न रख सका। मंदी के बावजूद ट्रेडर्स ने 13 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। करेंसी मार्केट में डॉलर बहरान का शिकार। इंटरबैंक में मजीद 9 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 13 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 300 रुपए कम होकर 2,16,100 रुपए हो गई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत में अहम किरदार। 2023 में सबसे ज्यादा 6 अरब 21 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में मजमूई तौर पर 26 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। दिसंबर में तरसीलात ज़र 13% इजाफे के बाद 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदामात वक्त की जरूरत। समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। तमाम मंदूबीन को शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ।